صورتحال ہے، اگر اس کو ہم 1947 کی صورتحال کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، اور ہم کس طریقے سے خود کو اور اپنی جو نوجوان نسل ہے، بالخصوص نوجوان نسل ہے، ان کو ہم کیسے تیار کریں، ان کی ذہن سازی اور ان کی موٹیویشن جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اثرات ہیں، ابھی تک جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے آزادی کی، تو اس کے بارے میں بھی جو انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے 1947 میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کنٹروورشل ہو۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حقائق لوگوں تک پہنچے نہیں، نہ کسی کتاب میں لکھے گئے اور نہ سینہ بسینہ بے شمار جو چیزیں ہیں وہ جو نوجوان نسل ہے، نئی نسل ہے، اس سے چھپائی گئی، اور اس سے کیا اگر بندہ اس طرح کی جو بات کی جائے کہ حقیقت کیا تھی، تو پھر لوگوں کو ایک دوسرے کو نالج نہیں ہوتا، اور پھر اس ذہن پہ اثرات جو ہے وہ نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ مرتب ہونے کا ذرا خدشہ ہے۔ اس لیے ہم نیگیٹو باتیں جو ہو چکا سو ہو چکا، اور اس میں موٹی ہم دیکھیں گے کہ کہاں ہم نے غلطیاں کی، تاکہ ان کا اعادہ جو ہے اب نہ کر سکے۔ 1947 میں جب بر صغیر کو تقسیم کیا گیا تو اس وقت یہ طے پایا، تقسیم ہند کا جو فارمولا تھا اس کے تحت کہ جو مسلمان میجارٹی کے لوگ ہیں، مسلمان میجارٹی کے جو علاقے ہیں، وہ شامل ہوں گے پاکستان کے ساتھ، اور جو نان مسلم ہیں وہ انڈیا کے ساتھ۔ پھر جو چند جو ریاستیں تھیں انڈیا کی، جن کو اختیار دیا گیا کہ جو ان کے جو مہاراجے ہیں وہ جس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرے، تو جو کشمیر کا علاقہ، جو مظفر آباد آنورڈ جو کشمیر شروع ہوتی ہے، وہاں پہ آئے۔ یہ جو علاقہ سارے کا سارا ہے، یہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ ایون ہمارے علاقے میں تو پورے علاقے میں دو نالی بندوقیں تھیں، باقی جو ہے نا وہ ایک نالی بندوق کی چند ایک تھیں، اور وہ کچی ٹوپیدار بندوقیں ہوتی تھیں۔ ایک جذبہ جہاں سے لوگ سرشار تھے، انہوں نے یہ سارا علاقہ آزاد کروایا۔ البتہ جو قبائل تھی اور ایک نیشنل کانفرنس تھی، اور نیشنل کانفرنس شیخ عبداللہ جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہی جو ہے نا وہ مسلم کانفرنس سے الگ ہو کے انہوں نے نیشنل کانفرنس بنا لی تھی، اور ان کا جو نظریہ تھا وہ انڈیا کے ساتھ علاقہ کرنے کا، ان کے ساتھ اپنے سیاسی وابستگی اور فیوچر جو ہے نا اپنا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس طرف جائیں گے۔ نو وہ اس وقت قائد اعظم کے جو اقوال ہیں، جو قائد اعظم کی تقاریر ہیں، کوئی سری نگر میں ہیں، کوئی اسلام آباد اس وقت نہیں تھا، لاہور میں ہیں، کوئی دلی میں ہیں، کوئی بمبئی کی ہیں، کوئی آگرہ میں ہیں، تو اگر آج ان کا ہم بغور جائزہ لیں تو قائد اعظم کا حرف بائی حرف سچ ثابت ہوا۔ قائد اعظم نے کہا کہ جو اس وقت جو لیڈر ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، جو انڈیا کے ساتھ اپنا مستقبل جو وابستہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ وہ نہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ 1948 میں انڈیا کا آئین بنا، اور اس کو انہوں نے نافذ کیا 26 جنوری 1940 کا، لگاتار جیل میں رہے۔ اس کے بعد 1964 میں شیخ عبداللہ کی اور نہرو کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور نہرو کو ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی انہوں نے روڈ میپ دیا ہوگا، بارڈر لائن دی ہوگی کہ جی باٹم لائن کے جی اس کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ نے بات چیت کرنی ہے۔ تو وہ انفارچونیٹلی بات چیت ہوئی، شیخ عبداللہ کی، کیش خورشید کی، باقی جو لوگ تھے ان سے بات چیت ہوئی۔ نیکسٹ ڈے جب پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھے، ٹیبل سجا، ابھی تلاوت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو شیخ عبداللہ کو خبر ملی کہ نہرو ہیز ڈائیڈ، نہرو کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ادھر ہی دھرے کا دھرا رہ گیا۔ شیخ عبداللہ روئے، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے مسئلہ کشمیر پیدا کیا تھا تو اب وہ نہیں رہے، اب مسئلہ کشمیر کا بھی حل
नहीं हो सकता। फिर वो अपना मिशन अधूरा छोड़ के वापस चले गए। वापस गए फिर उससे 53 में जो 370 है उसमें उन्होंने चेंजेस लाए कि वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा जो वज़ीर आला होगा और सदर को जो है 30,000 भेजी, लेकिन एक्चुअली जो है इसे कही है उसको बिल्कुल एक तरह की छावनी में तब्दील करके आला प्रेसिडेंट उन्होंने सदारती आर्डिनेंस नाफिज कर दिया कि जी 370 और 35A जो है ना ये हम ख़त्म करते हैं और साथ ही असम्बली में पास करा के उन्होंने पास। नौ इसकी जो आइनी हैसियत है कि इंडिया जो है वो अकेले ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यूएनओ की जो हमारी करारदादें हैं और यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल की 11 करारदादें हैं जिसके तहत ये मुतनाज़ इलाका करा दिया गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और 3 उन्होंने फ्रीक बनाए हैं इसके मसले के, इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीरी। और जब तक तीनों फ्रीक इसमें इन्वॉल्व न हों, इंडिया जो है ना वो खुद से अकेले जो है ना कोई फैसला नहीं कर सकता। सो जो उन्होंने जो फैसला किया असम्बली में आज पास किया वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है, हम उसको तस्लीम नहीं करते ना। अब जो है ना अब जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, जो लीडरशिप है, आज उनको समझ आई। आज महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला नहीं किया, इंडिया के साथ रहने का फैसला किया, वो गलत। आज वो कहते हैं कि कायद आज़म ने जो 2 कौमी नज़रिया जो है, जो कायद आज़म का 2 कौमी नज़रिया हमने जो नहीं माना, हमारे जो सियासतदानों ने नहीं माना, तो वो एक बड़ी गलती की। लेकिन अब क्या है कि अब तस्लीम करने से फर्क तो नहीं पड़ता ना, उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा कि कल जब उसका कोई रायशुमारी होगी, लोगों से पूछा जाएगा कि जी आप इधर जाना चाहते हैं या आप उधर जाना चाहते हैं, तब जाके फर्क पड़ेगा। अभी हमने क्या करना है यहाँ हमने क्या करना है, हमने, मुझे सच्ची बात है कि सब थोड़ी सी कोफ भी होती है, मायूसी भी हुई, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, और यंग जो लड़के हैं हमारे, उनकी जहन साजी बिल्कुल नहीं हुई। अभी वो क्या करते हैं, कोई कहता है जी फलां मुर्दाबाद, फलां जिंदाबाद, जो है ना वो आज़ाद इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है वो बनाने चाहते हैं। कोई कहता है जी कि हमें जो है ना हमें फलां नहीं मंजूर है, फलां मंजूर है, फलां है। वो रिलीज किस्म की ज़ुबान भी जो है ना वो इस्तेमाल की जा रही है। इससे क्या होना है, इससे हमें नुकसान होगा, इससे मसला कश्मीर को नुकसान होगा। और कल जब हालात मज़ीद ख़राब होंगे तो फिर हमने, जब तक एज ए नेशन हम नहीं लड़ेंगे या एज ए आज़ाद कश्मीर की जो पूरी कम्युनिटी जो है, एज ए कम्युनिटी अगर हम नहीं खड़े होंगे, तो हम जिस तरह 47 में इकट्ठे खड़े हुए तो आज हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का जो एरिया है, आज अगर हमें जिस तरह उस वक्त उनमें तकसीम थी, आज अगर हमें तकसीम होगी तो ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको वो सफ़र करें। इसलिए जो आप प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यंग जनरेशन का जो ज़हन साजी है वो हम करें, क्योंकि बग़ैर जब तक आपकी मंजिल अगर आप उसका तयन नहीं करते ना, तो फिर आप भटकते रहेंगे, फिर 72 साल पहले भटके, फिर पता नहीं कितने साल जो है ना हमारे और लग जाएंगे। तो इसलिए यंग जनरेशन को बिलखुसूस जो है ना हमें उनकी ज़हन साजी करनी है कि पाकिस्तान हमारी मंजिल है। कायद आज़म ने कहा था कि आपके पानी कश्मीर से आ, क्योंकि शरक इसलिए कहा था कि आपका पानी सारा जो है ना वो उस तरफ से आ रहा है, इवन हवा जो है ना आपकी मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ आ रही है, ठीक। और आप वहाँ मुसलमान हैं, यहाँ मुसलमान हैं, और फिर मतलब आपका कल्चर है, मज़हब है, ये सब चीज़ें हमारी कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो वो हमारा ये 2 मुल्क जो है जो एक मुल्क पाकिस्तान है और दूसरा जो है ना हिंदुस्तान है, तो हम ये अलग अलग, जो बाकी सारी चीज़ें जो है ना हमारी एक है ना। इसमें जब ये जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं ना, जब वो दुनिया का नक्शा बदलती हैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब बनाती हैं, तो फिर वो नहीं सोचते कि जी हमने 10 साल के बाद ये काम करना है, हमने 20 साल के बाद ये काम करना है, या हमने 50 साल, वो 2 साल बाद की मनसूबाबंदी करते हैं, 100 साल बाद की मनसूबाबंदी करते हैं। और मकबूजा कश्मीर के बारे में, मकबूजा कश्मीर की मनसूबा साजी जो है ना वो पहले की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सी मैं आपको मिसाल दूंगा, किसी को नहीं पता होगा, आई एम श्योर किसी को नहीं पता होगा। आपको पता है शेख अब्दुल्ला की फैमिली बैकग्राउंड क्या है? शेख अब्दुल्ला की फैमिली बैकग्राउंड का हमें पता है और उसकी तारीख दरबार का पता है। आपने नुक्ता नज़र को बयान करें, ये मत कहें कि वो ये था। मैं बात कर रहा हूँ
وہ تیار کیا گیا ہاں انہوں نے تیار کیا کچھ لوگوں کا ہو گیا نا اگر ان کے نہیں وہ موقف کی بات ہے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو میری یہ دوست ہے میں ذاتی نہیں میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں یہ طے تک جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ٹھیک ہے نا اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے کے ساتھ محفوظہ کشمیر آپ سے الگ کیا گیا پاکستان کمزور ہو ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ کیا کیا گیا جو پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں یہاں پہ کیا کیا گیا کہ یہاں میں مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا گیا ٹھیک ہے 1947 میں ایک ہی برادری تھی نا آپ کی مسلمان اور غیر مسلم کوئی دوسری برادری تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ فلاں برادری ہے فلاں ہے فلاں ہے پھر اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں بن گئیں پھر علماء میں کیا کیا گیا یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ اہل حدیث ہے پھر درمیان میں اور پتہ نہیں کتنے فرقے جو ہے نا وہ ہوئے تاکہ طاقت تقسیم ہو مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو اور وہ جو طاقت تقسیم انہوں نے اس وقت کی ٹھیک ہے اس کے اثرات جو ہے نا آج نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری ینگ جنریشن اور بے شمار لوگ جو ہیں اس طریقے سے اپنا وہ چیزوں کا اظہار کرتے ہیں نا جب یہ مسئلہ کشمیر یہ جب 370 اور 735A کا جب انڈیا کی اسمبلی نے اس کو ختم کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ایز اے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو اور عوام کو کیا کرنا چاہیے تھا پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو کیا کرنا چاہیے تھا پہلے بات آتی ہے آزاد کشمیر کہ ہم سب کو ہماری یونٹی ہونی چاہیے تھی اور کوئی اس وقت کہ یہ مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا یہ جماعت اسلامی ہے کوئی ہمیں اپنی پارٹیوں میں تقسیم ہمیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب انڈیا کی گولی آئے گی نا تو وہ نہیں دیکھے گی یہ کون سی پارٹی کا ہے اس کو مارا جائے اور کون سی پارٹی کا یہ ہے اس کو چھوڑا جائے تو کوئی یونٹی ہمیں نظر نہیں آئی انہوں نے کیا ایسے سرسری طور پر جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس میں کہا کہ جی ہم کریں گے سیز فائر لائن توڑیں گے اور وہ فلاں سے پوچھیں گے فلاں سے پوچھیں گے ابھی دیکھو جو چیز شروع میں کی جاتی ہے وہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے جو ڈیلے جو چیز ہو جاتی ہے اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے کدھر آپ کا سیز فائر لائن توڑنے کا جو پلان ہے وہ کدھر ہے اور پھر سیز فائر لائن توڑنے جائیں گے 89 کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا آگے آرم فورسز ہے وہاں پہ ان کی آپ نے اگر سیز فائر لائن توڑنی ہے پوری آزاد کشمیر کو آپ موبلائز کریں نوجوانوں کو موبلائز کریں آپ بوڑھوں کو موبلائز کریں آپ پورے لوگوں کو ذہن سازی کریں اور پھر جب آپ سیز فائر لائن توڑنے جائیں گے تو پھر آپ کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے نا آپ پھول تو نہیں برسائے گا وہاں سے لیکن کوئی اس طرح کی منصوبہ بندی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے نہیں کی اسمبلی کے اندر جو وزیر اعظم پاکستان آئے 14 اگست کو انہیں یوم یکجہتی کشمیر بنایا بہت اچھا وہاں اسمبلی میں ان کا رول ہماری ساری پارٹیوں کا رول جو تھا پازیٹیو تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ابھی تک اب اس کے اثرات کیا ہوں گے یا آگے کیا ہونا ہے ابھی تک جو اسٹیپ گورنمنٹ آف پاکستان نے اٹھائے وہ مثبت طریقے سے اٹھائیں اور انڈیا کو سفارتی لحاظ سے مطلب جو بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں انڈیا کو اس وقت تنازع کر اور 50 سال کے بعد فرسٹ ٹائم 50 سال کے بعد سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے بارے میں بحث ہوئی اور پھر وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو متنازع علاقہ ہے اور کوئی ایک ملک جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں اس کی حیثیت کو طے نہیں کر سکتا اور اس کا فیصلہ جو ہے نا UN کی جو قانونی قرارداد ہے اس کے مطابق ناؤ ابھی یہ تو سیکورٹی کونسل نے کہہ دیا ناؤ اگر نیکسٹ جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہونا ہے اگر اسی کو یہ جو بیسک جو ایجنڈا ہے جو بیانیہ ہے اگر اسی کو ایکسپلین کر کے تو کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے کہ وہاں پہ استصواب رائے کروایا جائے رائے شماری کروایا جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا کہ ہمیں اس وقت دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ فی الحال تو اسٹیج آنی نہیں ہے لیکن اگر آتی ہے تو پہلے سے ہی تقسیم ہوئی ہے کہ یہ جموں جو ہے نا ہندوؤں والا ایریا ہے تو یہ لداخ فلاں کا ایریا ہے یہ جو ہے نا ویلی جو ہے بٹ یہ نا آپ کی اتنی بارڈر ہے اور اتنے عرصے سے آپ اکٹھے رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے جو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تصویر طلب ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے کم کیے چلو ٹھیک ہے تجارت کم کی تجارت بالکل ختم ہونی چاہیے تجارت ختم ہوگی اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا انڈیا کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا کی تجارت کا حجم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور
जो पाकिस्तान का कम है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान की तजारत पाकिस्तान के थ्रू होगी इसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो देखो ना, आपसे अफगानिस्तान फायदा हासिल कर रहा है, और जंग इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हो, तो जब अफगानिस्तान को नुकसान होगा तो तब आपके साथ वो खड़ा होगा ना। अगर उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनकी तजारत ही उसी तरह चल रही है, बाकी उनकी स्मगलिंग भी अगर उसी तरह हो रही है, तो उसका फायदा जो है ना वो किसको होगा? उनको तो उनका कोई नुकसान है, उनको तो नुकसान नहीं होता, उसी तरीके से उनका हिसाब किताब जो है ना वो चल रहा है। बाकी एयर स्पेस जो पाकिस्तान ने बंद की, उससे भी जो है ना इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को उस हद तक नुकसान नहीं होगा जितना कि इंडिया को नुकसान होगा। फिर रात को जो इमरान खान ने जो ट्रम्प के साथ बातचीत की, तो आज जो कौम से इख्तिलाफ भी करेंगे और फिर पता चलेगा कि जी उनके दरमियान में बात क्या हुई है और आगे जो है ना उसका रोड मैप जो है ना वो क्या बनने जा रहा है। तो अभी जो है ना हमने अगर पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मनसूबा जो है वो इंडिया अकेला नहीं है, इंडिया के पीछे इजराइल है, और वही चीज़ें जो फ़लस्तीन में हो रही हैं, वही चीज़ें फ़लस्तीन में हो रही हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ें जो है ना मोदी जो है ना वो मतलब यहाँ पे करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। और फिर आप अंदाज़ा करें कि कोई बंदा हमारा जो बड़े कदकाठ का जो लीडर है नहीं बोला कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा कि मकबूजा कश्मीर से हम लड़कियाँ जो है ना उठा के लाए, ठीक है ना, उसको भी बोला ही कोई नहीं। और देखो बात यह है कि दे आर गोइंग टू डू इट, अगर फर्स्ट की अल्लाह ना करे कि उनको इस तरह का कोई मौका मिले, वो बात तो इंशाल्लाह ऐसी होगी नहीं, लेकिन इसके पीछे इजराइल है, और वही रोल मॉडल जो है वो जो फ़लस्तीन वाला है वही यहाँ पे अपनाया जाएगा, मतलब कश्मीर में वही अपनाया जाएगा। अभी उन्होंने क्या किया है, ये चीज़ आपको भी समझने वाली है कि ये 370 और 35A के गाँव में उन्होंने एक बहुत बड़ी कंसंट्रेशन की आर्मी की मकबूजा कश्मीर में। एक तो वो RSS के गुंडे हैं जिनसे अगर चेक इंटरनेशनली अगर मोदी को चेक न किया गया तो आप देख लेना कि वो किस हद तक जो है ना लोगों को कत्ल वारत किस तरीके से होगा जो उनका प्लान है। और उसके बाद अगर उनको मौका मिलता है तो वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर इतनी बड़ी फोर्स जो है ना कभी इस इलाके में हुई ही नहीं। आपकी आधी फौज तो जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई है, ठीक है, आधी जो है ना आपको लॉ एंड ऑर्डर बलोचिस्तान और इधर आपकी फौज जो है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगी हुई है, और वो फौज बिल्कुल फारग है आज़ाद कश्मीर के मामलावर में। कल वहाँ किसी ने बात किया कि पता नहीं कौन से साल में ये हुआ था, यहाँ पे बाग में भी बॉम्बिंग हुई, हाँ 98 में हुई थी। तो बाग वल्नरेबल है, ये नहीं है कि बाग सेफ है, बॉर्डर एरिया ज़हनी तौर पर लोगों को भी तैयार होना चाहिए। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त सब लोग भागे थे यहाँ, ठीक है ना, उस वक्त सब भागे थे, ब्रिगेड ज़रीन यहाँ पे पुल में खड़े थे, और उसके बाद मैं आया उधर से, तो मैं आके मैं ब्रिगेड ज़रीन और मैं लोगों को रोक रहे थे कि वो कितने जा रहे हैं, तो ये चलो एक दो गोले हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन लोग भागे, सारे भागे। लेकिन ये जो चीज़ है ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि जी ये चीज़ होगी, ये होगी, जंग होनी है, मगर इंडिया को अगर इख्तियार दिया जाए ना, उनको चेक ना किया जाए, उसके हाथ ना पकड़ा जाए, तो वो उनकी कोशिश होगी कि ये सारे का सारा जो है ना कश्मीर जो है ना वो हमारे हाथ में हो जाए, उसके बाद जो मर्जी जो है वो करते रहे। लेकिन अल्लाह का फजल है, आर्म फोर्सेज हमारे स्ट्रॉन्ग है, हमने जितना जो खतरनाक हथियार जो हैं उसमें जितने पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान जितना स्ट्रॉन्ग है, इंडिया बिल्कुल, मतलब उनकी जो स्ट्रेटजी है कि हम एयर इस्तेमाल करेंगे, 75% एयर और 25% मिसाइल पावर जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, जो एक दुश्मनी जो हथियार होते हैं उसके अलावा। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हम 75% मिसाइल और 25% जो है हम एयर इस्तेमाल करें। तो वो ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे उनकी तबाही होगी, गाँव पे होगी, शहरों में होगी। जो हमारे मिसाइल जब जाएंगे तो कोई ऐसा इंडिया का शहर नहीं है जिसमें पाकिस्तान का मिसाइल वहाँ न गिरे। और इस तरीके से हमारे आपको पता होनी चाहिए ताकि लोगों का जहन, लोग कॉन्फिडेंट हो कि इंशाल्लाह वो स्टेज नहीं आएगी जहाँ हम खुदा न खास्ता जो है इंडिया जो है ना फातेह हो जाए और हम मफ्तूह हो जाए। हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन हैं, अमेरिका के पास नहीं है, फ्रांस के पास नहीं है, बर्तानिया के पास, सिर्फ पाकिस्तान के पास हैं कि जो आप न्यूक्लियर वेपन फायर करें 20 किलोमीटर के अंदर ही उसका इफेक्ट होगा, 20 किलोमीटर से बाहर नहीं जाए। मैंने जो नागासाकी और हिरोशिमा जहाँ से जो जहाज उड़ के आए जो आइलैंड में उसकी मैंने विजिट की
देखा मैंने वहाँ से। जब वो उसका हालांकि वो उस वक्त तो आज अगर खुदा न खास्ता इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में न्यूक्लियर वार होती है तो फिर क्या होगा कि पूरा इंडिया भी खत्म हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान भी। अभी कल चाइना और यूरोप भी 4 अरब इंसान मुतासर हो गए। हाँ बिल्कुल होगी। नाउ जो कल जो उसने कहा इंडिया का जो वज़ीर दिफा है उसने कहा जी कि हमने न्यूक्लियर वेपन को पहल करने की पॉलिसी हम चेंज करेंगे। अच्छा, पहल करने का वो क्या मतलब? उसका मतलब ये है एक एग्रीमेंट है न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में कि हम पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान उसको साइन नहीं किए हुए, बाकी ने साइन किए हुए, तो तभी उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिली थी। पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं दी उन्होंने और पाकिस्तान ने साइन भी नहीं किया हुआ। सो अगर खुदा न खास्ता अगर वो स्टेज आती है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारे पास वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेकंड स्ट्राइक। अभी फर्स्ट स्ट्राइक क्या होता है? फर्स्ट के इंडिया ने यहाँ तक जो है ना, जहाँ तक वो इलाका हमारा मुतासर हो गया, आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर ये इलाका मुतासर होता है तो आपके न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने फायर किया, फिर आपने आपके सारे वेपन्स जो है ना वो इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके जद में नहीं आ सकते। ठीक, फिर उन्होंने अगर यहाँ पे फायर किया तो इधर रेंज होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। फिर आपके पास यू हैव अ थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि जी आपको दूसरी दफा अगर आपके ऊपर हमला किया जाता है तो आप तीसरी दफा जो है ना इंडिया के ऊपर हमला कर सकते हैं और इंडिया का 1 इंच एरिया ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान के हथियारों के जद में न आए। यही एक चीज़ है जो इंडिया को भी जंग से रोकती है और पाकिस्तान को भी जंग से रोकती है।